you would like to learn this English language, we have to focus. First of all, you people generally focus on only one thing. What is this? G-R-A-M-A-R, grammar. Right? Is grammar enough for learning English language? No, it's not at all enough, right? And we should have to improve our vocabulary. What is this? Vocabulary. You give equal importance to all these things. Grammar, vocabulary, and the next area everybody should focus is that Phonetics. Phonetics. What is that? Phonetics. And the fourth area every child should know is that syntax. What is that? Syntax. And many other areas are there, but they are not at all useful for you and for your stage. Even we can discuss morphology and some other areas, etymology. But these four areas you must be good. The other areas, as I told you, either morphology or etymology. What is that? Let's see these four areas for 5 or 10 minutes, right? In this area, how many grammar bits are there in your question papers you think divide? You should add these four. Not only one grammar or one vocabulary bit or one syntax or one phonetics. A child, a student or an aspirant here who is good at these four areas, he will become a good speaker of English language also. Right? And regarding this grammar, you have all the grammar areas in your competitive examination, right? Even from the parts of speech to all the degrees of comparison, simple, compound, complex, synthesis and everything you will have. And this vocabulary you have antonyms and synonyms. Yes or no? What are these antonyms and synonyms? Opposite words and the equivalent meanings. And syntax is the meaningful sentence formation. What is this? Suppose, generally we say in English language, subject plus verb plus object. Yes or no? You can say that I eat an apple every day. I eat an apple every day. It's quite good. Yes or no? Subject, this is verb, this is object. Meaningful means meaningful. Nino ka apple tintam bagundi. But I read another sentence. What is this? An apple eats me. Is it correct? Grammatically it's correct. Grammar prakaram is right there. Subject only, verb only, object only. Can its meaning prakaram is correct. One the syntax is not correct. Sentence. Yes or no? It's wrong. It comes under this area. Right? And make vocabulary tells phonetics tells phone means here. Phone and anything? Phone. You all have phones, right? Phone and sound. Phone vastuli and emostuli. Meeru చూడండి బాగా తెలుసు. Phone, telephone. Tele అంటే దూరం నుంచి, phone అంటే sound. Telephone. What is this? Yes or no? Phone. And what is this? Phonetics. It's a study of sound. What is that? ఇది మనం తెలియని పదం కాదు, తెలిసిన పదమే. Right? Study of sounds. ఇది కూడా తెలుసుకుని ఉంటే మంచిది. మన మదర్ టంగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ. వాట్ డు వి హావ్? మీరు జాబ్ కొట్టారు, చాలా బాగుంది, అంత బాగుంది. యు ఆర్ గోయింగ్ టు స్పీక్ టు యువర్ హైయర్ ఆఫీషియల్స్. హౌ డు యు స్పీక్? హే, వాట్ ఆర్ యు డూయింగ్? బాగుంది. ఏమి? వాట్ యు డూయింగ్? లిస్నింగ్ అండ్ నాట్ లిస్నింగ్. యు బోత్ లిస్నింగ్ వండర్ఫుల్లీ. ఇది మదర్ టంగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. వాట్ ఇస్ దిస్? ఎస్ ఆర్ నో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? అవాయిడ్ దిస్. ఇవన్నీ చాలా ఈ ఒక సెషన్ చెప్తే నేను ఒక 10,000 తీసుకుంటాం మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. బయటనైతే అంటే మాకు తెలుసు కదా, మీరు అందరూ 1000 రూపాయలు కొట్టి ఫీజు కట్టేస్తే ఇక్కడ ముందు పుస్తకం సీట్లు కూర్చొని ఇక్కడ బాగలేదు. రైట్? మరి ఏం చెప్తున్నాను? మదర్ టంగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. మనము ఇక్కడ చూడండి, గ్రామర్ నో, గ్రామర్ ఫోనెటిక్స్ కాదు, ఫోనెటిక్స్. మీరు నేర్చుకునే ఏదైనా సరే రిపోర్ట్ రైటింగ్ ఇంత బాగా చదవండి, రాయండి, మెసేజ్ రైటింగ్ రాయండి, ఎస్ఎస్ రాయండి. ఎలా చదువుతున్నాం? And see, an apple is me. Suppose I eat an apple, not apple. You are listening or not listening?
లిసనింగ్ ఇది మదర్ టంగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. అన్ని నేను వింటున్నారా, వచ్చారా, పోయారా, తిన్నారా, ఉన్నారు అని ఎట్లయితే ఏ ఓవెల్స్ తోటి ఎండ్ అవుతుంది తెలుగు ఓవెల్స్ లాగా. ఇంగ్లీష్ లో అలా ఉండదు. ఆర్ యు లిసనింగ్, ఆర్ యు ప్లేయింగ్, డూ యూ అండర్స్టాండ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? See this language. ఈ ఒక చిన్నది మీరు యాడ్ చేయండి, మీ లాంగ్వేజ్ ఇట్ విల్ బ్యూటిఫై. ఇట్ విల్ బ్యూటిఫై. అండ్ నౌ see పింక్ నో నీడ్ ఆఫ్ వీడియో, అవసరం లేదు. రైట్, కూర్చొని పర్లేదు, ఫోటోస్ తీయమని మంచిగా. రైట్, where did we stop? Now ఇవన్నీ ఉన్నాయి చిల్డ్రన్. అండ్ ఇప్పుడు ఒక ఏరియా తీసుకుందాం. వాట్ ఈస్ దిస్? 15 minutes లో okay, no I'll use different markers, don't worry. Generally people give importance to this part. కొంచెం తెలుసుకోండి. What is this? Speech. అందరూ అనుకుంటారు పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ లో ఏముంది అని. మాకు చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు, అవునా? నౌన్, parts of speech. How many words are there in English language, my dear friends? How many words, not letters. Once ka vinali. How many words are there? 15 minutes లో ఈ సెషన్ అయిపోతాయి. మళ్ళీ ఎందుకంటే నేను ఒక 10 days చెప్పే క్లాస్ ని 15 days లో చెప్తానంటే ఎంత ప్రిసైజ్ చేస్తుందని అర్థం చేసుకోవాలి. పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ వీ హ్యావ్ 10 lakhs of words. ఎన్ని లక్షల పదాలు ఉన్నాయమ్మా? ఇందులో లాటిన్, గ్రీక్, ఫ్రెంచ్ అన్ని. ఇది ఒక కలగూర కంపాలంటే సాంబార్, పప్చర్ సాంబార్ అన్ని ఉంటాయి. ఎస్ఆర్ మరి ఆల్ ఐటమ్స్ ని, ఈ యొక్క ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్ మిగతా లాంగ్వేజ్ లో తీసుకున్నటువంటి వర్డ్స్ కలిపి మనకు ఒక 10 lakhs ఉంటే ఇందులో వైటల్ రోల్ ప్లే చేసేటువంటి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఏమున్నాయి చిల్డ్రన్ అంటే నౌన్ పార్ట్. వాట్ ఈస్ ఇట్? అండ్ దెన్ వి షల్ సీ adjective. ఇలా చూడండి ఇప్పటి నుండి. నెక్స్ట్ వర్బ్, నెక్స్ట్ adverb. 99.9% ఆఫ్ ద వర్డ్స్ ఇవే ఉంటాయి మేడం. ఓకే, మీరు ఇప్పటి నుంచి మీరు చూసేటువంటి ఒక పర్స్పెక్టివ్ మారాలి. నెక్స్ట్ ప్రనౌన్. వాట్ ఈస్ హియర్? నెక్స్ట్ then conjunction. What is this? Conjunction, right? Next interjection. Interjection is not junction, right? So we call them concrete words. ఇవి వచ్చేసి స్ట్రక్చర్ వర్డ్స్. మనం ఈ 4 చూడండి, దాదాపు ఒక 99% ఇందులో చాలా తక్కువ పదాలు వస్తాయి. ప్రనౌన్ మీకు తెలుసు కదా, ఈ షీట్ ఐ అని మనం డిస్కస్ చేస్తాం. బట్ దే ప్లే ఈక్వల్ ఇంపార్టెంట్. దే విల్ బి ఆల్సో గివెన్ ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్. హియర్ వన్ అనదర్ ఏరియా ఇస్ దేర్. వాట్ ఇస్ హియర్? మీకు ఇది స్పెషల్ గా ఉండే ఉంటుంది. ఎస్ ఆర్ నో? వెదర్ ఎ పర్సన్ ఈస్ గుడ్ ఎట్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ నాట్, వీ కెన్ జడ్జ్ విత్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ హిస్ ప్రిపోజిషన్స్. ఒక వ్యక్తికి ఇంగ్లీష్ వచ్చా రాదా అనేది మనం దేన్ని బట్టి జడ్జ్ చేయొచ్చు అంటే అతను వాడే ప్రిపోజిషన్స్ బట్టి మనము జడ్జ్ చేయొచ్చు. ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు చూడండి, ఐ వాచ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ డాష్ టీవీ. ఆన్ టీవా, ఇన్ టీవా, ఈటీవా, జీటీవా? వాట్ ఈస్ దట్? ఆన్ టీవీ అని రాస్తాం. మరి ఇన్ టీవీ అని రాయం. ఇన్ టీవీ అని రాస్తే టీవీ తీసి చూస్తుంది లోపల. ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు ఇక్కడికి ఎలా వచ్చారు చూడండి, నేను నడుచుకుంటూ వచ్చానంటే ఏం చెప్తారు? సగం మంది బైక్ ఫుట్ అంటే హాఫ్ మార్క్ మర్చిపోవాలి. మీరు ఆన్ ఫుట్ అన్న రైట్ మార్క్ చేసుకోవచ్చు. ఎస్ సార్ నో? నా బైక్ పెట్రోల్ తో నడుస్తుంది అంటే ఏం చెప్తారు మీరు? మై బైక్ రన్స్ విత్ పెట్రోల్ అని జనరల్ ఎక్స్ప్రెషన్ వాడతారు. బట్ మై బైక్ రన్స్ ఆన్ పెట్రోల్ అని వాడాలి. అవునా? ఇట్లాంటి చాలా టిపికల్. కొన్ని ఎక్కడ ప్రికాషన్ వాడద్దు కూడా ఉంటుంది. నౌ వాట్ ఆర్ వి డిస్కసింగ్? We are discussing parts of speech. We are discussing about parts of speech అంటున్నాను. We are discussing parts of speech. About లేదు ఇక్కడ.
అంటే కొన్నిసార్లు మనం ఆర్టికల్స్ లో అయితే ఎలా ఆర్టికల్ వాడాలి వాడకూడదు అని omission of the article ఉంటుందో, ఈవెన్ omission of the prepositions కూడా కొన్ని ఉంటాయి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. Already I have very clearly told you that a person's knowledge of English is judged by his usage of prepositions. So you can understand how far or how much these prepositions are important. And next what we have? Conjunctions. మీకు అన్ని తెలుసు. And, or, so, but. ఇటువంటి వాడతారు. ఈ పేరుకే ఇట్లా మనం and, or, so, but కానీ ఇందులో మళ్ళీ 2 రకాలు ఉన్నాయి. ఇందులో కూడా చాలా టైప్స్ ఉంటాయి. ఇందులో కోఆర్డినేటింగ్ కంజంక్షన్స్ అండ్ సబార్డినేటింగ్ కంజంక్షన్స్ అని ఉంటాయి. మంచిగా చూడాలి. పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ బేస్ చేసుకొని మొత్తం నేర్చుకోవచ్చు. ఈ కోఆర్డినేటింగ్ కంజంక్షన్స్ ఉన్నాయి, కాంపౌండ్ సెంటెన్సెస్ అయితే, సబార్డినేట్ కంజంక్షన్స్ ఉన్నాయి, కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ అయితే సింథసిస్ లో వాడతారు. ఈ కంజంక్షన్స్ ఏంటో తెలియకుండా సింథసిస్ కి వెళ్ళి సింపుల్ కాంపౌండ్ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్సెస్ కి వెళ్తే అరే ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయని మళ్ళీ మనం బ్యాక్ రావాల్సింది ఎక్కడికి? కంజంక్షన్స్ కి. బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. చాలా మంది ఏం చేస్తారు అండ్ ఆర్ బట్. సో ఎన్నిసార్లు చదువుతాం ఇది? నో. ఇందులో బికాజ్ ఉంది, దో ఉంది, ఆల్దో ఉంది, ఇఫ్ ఉంది. ఈ ఇఫ్ క్లాస్ రాయండి అంటే మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తుంది అది. కాబట్టి కంజంక్షన్ సి అండ్ గివ్ ఇంపార్టెన్స్ టు దీస్ టైప్స్ లిటిల్ బిట్ ఇన్ అడ్వాన్స్. అండ్ ప్రిపోజిషన్ చెప్పాను, టైం, ప్రిపోజిషన్స్ ఆఫ్ టైం, ప్రిపోజిషన్స్ ఆఫ్ ప్లేస్ చాలా ఉన్నాయి అందులో. ముఖ్యంగా టిపికల్ చాలా డిఫరెంట్ గా వాడేటువంటి ప్రిపోజిషన్స్ ఏమున్నాయో చూడాలి. ఎక్కడ అన్నిసార్లు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నామో చూడాలి. మీరు నెగటివ్ మార్క్స్ కూడా పెట్టారు కాబట్టి ఇంకా కొంచెం కొత్త క్యాష్ తీసుకోవడం అంటే ఎలా, ఇంటర్నెట్ లో అయితే ఎలా, లేదంటే పే చేయడం అంటే ఎలా, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి ఇందులో. అండ్ ఇంటర్జెక్షన్ అందరికి తెలిసి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఎస్ ఆర్ నో? ఎందుకు? కానీ మనకి సపోజ్ యాక్టివ్ వైజ్ ప్యాసివ్ వైజ్ వచ్చిందనుకోండి, ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్సెస్ ని ప్యాసివ్ వైజ్ లోకి మార్చడం కుదరదు అని అంటారు. మంచిగా వినాలమ్మా, ఇది గ్రామర్ టర్మినాలజీ. ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్సెస్ ని ప్యాసివ్ వైజ్ లోకి మార్చడం కుదరదు. ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ అంటే ఏంటి? మళ్ళీ ఇంటర్జెక్షన్ తో బిగినటువంటి సెంటెన్స్ కొన్ని ఉంటాయి కదా. ఎస్ ఆర్ నో? రైట్. ఇది ఏం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, మీకు అందరికి అర్థమైతే ఐడెంటిఫై కూడా చేస్తారు. రైట్. సడన్ గా కామన్ చూసినప్పుడు మనం అంటే ఓ అని అంటాం. అంతగాని అక్కడ పోయి ఇప్పుడు నేను ఏమనాలి, ఓ అన్నా సారీ అని చెప్పి నేను ఎవరు ఆలోచించారు. ఒకటి గుద్దితే అమ్మ అంటారు, అవునా? వంగినాక గుద్దినాక ఇప్పుడు ఏమన్నా ఎవరు ఆలోచించారు. అది ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది. ఇంగ్లీష్ లో అయితే ఓ మై గాడ్, ఓ రా, ఐ లాస్. రైట్. అండ్ నౌ వై ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ హియర్ దీస్ థింగ్స్. ఫస్ట్ వర్క్ ఫార్మ్. వాట్ ఇస్ హియర్? వర్క్ ఫార్మ్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లో హార్ట్ అని చెప్పొచ్చు. ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ లో టెన్సెస్ ని మనం హార్ట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ అంటాం కదా. ఆ టెన్సెస్ లో మళ్ళీ ఇంకా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేసేది వర్క్ ఫార్మ్. ఇది మొత్తం చరిత్ర. రైట్. ఈ వర్క్ ఫార్మ్ చూస్తారు. తర్వాత వచ్చేసి ప్రొనౌన్స్ లో ఎలాంటి మార్పులు ఉన్నాయో చూడాలి. నెక్స్ట్ కంజంక్షన్స్, యాడ్వర్బ్స్ కూడా. ఈ ఏరియాస్ కనుక మీకు సరిగ్గా వస్తే మీరు డైరెక్ట్ స్పీచ్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ బాగా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. నౌ ఐ విల్ గివ్ యూ వన్ సెంటెన్స్. సి మీకు ఎలా రావాలి? హీ సెడ్ టు మీ, వాట్స్ యువర్ నేమ్? కెన్ ఎనీబడి టెల్ మీ దిస్ ఆన్సర్? ప్లీజ్ రైట్ యువర్ హ్యాండ్. ఎవరైనా ఒకరు చెప్తారు, ఎవరైనా ఒకరు ట్రై చేయండి. అట్లీస్ట్ నో ప్రాబ్లం. He asked me. చాలా ఈజీ అమ్మా. వాట్ మై నేమ్ వాజ్. వాట్ మై. నేను ఒక చిన్న సెంటెన్స్ రాస్తాను, డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. అసలు అందరికీ డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అనగానే ఏంటో కొంతమందికి అర్థం అయ్యి బాగా దీన్ని వర్క్ చేసిన వాళ్ళకి అర్థం ఉంటుంది. కొంతమందికి దే ఫీల్ ఇట్స్ డిఫికల్ట్ డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. ఇదే హైయెస్ట్ పాయింట్ నాకు తెలిసి డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. ఇది వచ్చిన వాళ్ళు దే కెన్ ఈజీలీ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. రైట్. నౌ ఇక్కడ సెటివ్ ఉంది, ఇక్కడ ఆస్క్ ఎందుకైంది? ఈ చేంజ్ ఎందులో వచ్చింది? రిపోర్టింగ్ వర్బ్ లో చేంజ్ వచ్చింది. ఎందులో వచ్చింది? మంచిగా చూడండి, రిపోర్టింగ్ వర్బ్ లో ఎందుకు ఆస్క్ అయింది. మనం తెలిసింది ఒకటే, ఈ సెటివ్ ఉంటే ఇక్కడ టోల్డ్ రావాలి చాలా సార్లు, కానీ మీరు చాలా మటుకు బెటర్ ఉన్నారు. ఏమన్నారు? ఆస్క్ అన్నారు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కామాకి ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ కి మధ్యలో ఒక కంజంక్షన్ రావాలి. యాక్చువల్ గా ఇక్కడ అదే డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్ వచ్చేసి. ఐ విల్ గివ్ యూ వాట్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్. అండ్ యువర్ నేమ్ ఇక్కడ ఏమైపోయింది? మై. ఇక్కడ ఈజ్ ఏమవుతుంది? అసలు ఇవన్నీ చేంజెస్ ఎట్లా అయినాయి?
ఇవన్నీ డిపెండ్ అయ్యేదే ఈ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ మీద డిపెండ్ అయ్యి అవుతాయి. దీనికి ఇంకోటి కూడా తెలుసుకోవాలండి, టైప్స్ ఆఫ్ ద సెంటెన్సెస్. వాట్ ఇస్ దిస్? Types of the sentences. Now, look at here, my dear friends, just for 2 minutes. Verb form. Where did I stop here? మరి verb లో ఏమేమి వర్బ్స్ ఉన్నాయి? అసలు టెన్సెస్ మొత్తం మారేదే verb ని బేస్ చేసుకొని. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ట్యాగ్ ఉంది, చిన్న వర్డ్. వాట్ ఇస్ దిస్? క్వశ్చన్ ట్యాగ్. ఎలా చేస్తాం క్వశ్చన్ ట్యాగ్? మీకు జస్ట్ మోడల్ కోసమే చెప్తున్నాను. He came here. Can anybody tell me question? చెప్పండి. ఏదో ఒకటి ఏంటి డస్ వాట్ ఇట్ చేస్తుందో వాట్ ఇస్ దట్? yes didn't he? సరే కొంతమంది డజంట్ అంటున్నారు, మన డైరెక్ట్ ఆన్సర్ రాదు. వాట్ ఇస్ దిస్? వాట్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్? ఈ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ అనేది దాదాపు ఈజియెస్ట్ అనమాట అన్నిటికంటే. కానీ అది ఇట్లాంటి 2 బిట్స్ వస్తే వల్ల కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. నేను చెప్తాను కదా ఎట్లా. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యు దట్ థింగ్స్ హియర్. సీ సపోజ్ హీ కమ్స్ హియర్ ఎవ్రీ డే అని అనుకోండి. ఇక్కడ వాట్ ఇస్ దిస్? ఇక్కడ చూడండి ఏమి హెల్పింగ్ అవ్వలేదు. ఇక వెరీ సింపుల్ ఆన్సర్ మీకు తెలుసు. హీ ఈస్ కమింగ్. What is he is coming? What is answer? Everybody, you know all. It's very clear. Helping verb first and helping. But ఇక్కడ helping verb కనబడట్లేదు. Yes or no? ఇవి మనం మామూలుగా డిస్కస్ చేస్తాం కదా, V1, V2 అని. ఇది ఇట్లా ఇన్ఫార్మ్ వస్తే V4. ఇవన్నీ ఏ పార్ట్ లోకి వస్తున్నాయి? వర్బ్ ఫార్మ్స్. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయబోయేటువంటి క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ లో మీరు చాలా అడ్వాన్స్ గా నేర్చుకుంటాం. అంటే నేను వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ గివ్ ఇంపార్టెన్స్ టు దీస్ ఏరియాస్. ఇందులో అసలు టైప్స్ ఏమున్నాయి, ఇందులో హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఏమున్నాయి, మోడల్ వర్బ్స్ ఏమున్నాయి, మనం డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాం. మెయిన్ వర్బ్స్, టైప్స్ ఆఫ్ ద మెయిన్ వర్బ్స్, మళ్ళీ ఈ మెయిన్ వర్బ్స్ ని ఫోకస్ చేసి ఎట్లా సెంటెన్స్ ఫార్మ్ చేయొచ్చు, టెన్సెస్ ఎట్లా ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు, ఇది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఇంతకంటే ముందు I will write here 3 or 4 sentences. Please write down. Write down. He said, I am reading a book now. Full stop. He said, I am reading a book now. This is first. Number 2. He said to me, please give me a pen. Leave some room here. He said to me, please give me a pen. Number 3. My teacher said to me, work hard. My teacher said to me, work hard. Number 4. She said to me, are you playing? Are you playing? That's it. She said to me, are you playing? Number 5. I said to her, where are you going?
I said to her, where are you going? Sixth sentence I write. They said, what a beautiful flower it is. What a beautiful flower it is. They said, what a beautiful flower it is. Right? How many sentences were written? Six. Please try to write answers to them, and I will give the correct answers. I will give you 2 minutes time. Just try. Sampath sir told me that you are good at all these areas. They have been discussed. Okay then. Okay then. Look at here. Please focus here. ఇప్పుడు నేను చెప్పడానికి వెనకాల నా ఉద్దేశం మీకు అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఇంతమంది ఒక ఏరియా చెప్పాను, పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్. వాట్ ఈస్ ఇట్? అంటే మీరు చాలా మంది ఏం చేస్తారు, నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు. పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ లో వర్క్ ఫార్మ్స్ ఏమున్నాయి, లేదా దాని గురించి కొంత ప్రాథమికమైనటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా ఇట్లా ఇవి ఆన్సర్ చేయడం కుదరదని చెప్పడానికే చెప్తున్నాను. పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్. మీకు టైప్స్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ అనగానే మనకి ఏమేమి వస్తాయి? ఈ మాట చెప్పాలి. అసర్టివ్ సెంటెన్సెస్, ఎస్ ఆర్ నో. ఇంకా ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్, నెక్స్ట్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్సెస్, ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్సెస్. వాట్ ఇస్ దట్? అవునా కదా? ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇచ్చిన టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ అవే. వాట్ ఈస్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్స్? అసర్టివ్, ఇంపరేటివ్. ఇది కూడా దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్, ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్. మళ్ళీ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ లో 2 టైప్స్, ఎస్ ఆర్ నో టైప్ అండ్ డబుల్ ఎక్స్ప్రెషన్. రైట్. అండ్ ఇక్కడ ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్. వాట్ ఇస్ దిస్? ఈ ఏరియా యాక్చువల్లీ I'm not here to deal this area, but I'm going to just make you to get an awareness of this. So what you see here, you all know it's very clear. What is this type of sentence? Make it fast. Assertive sentence. What is this? This is orders, requests, suggestions. They are all imperative sentence. This is also an imperative sentence. Here, fast. What is this? Interrogative. This is also interrogative. But here, yes or no first. What is this? Do you all understand? Yes. Yeah, that is, and that's a yes or no question. Yes or no? Are you going now? Maybe yes or no. But if I ask you what's your name? No sir. Mira la dekho. What's your name? And my name is Anjeptar. Adi compulsory. What is that? Double edged question. మీకు బాగా వీటి గురించి తెలుసు కదా, అసలు yes or no question. ఇప్పుడు మనం ఎలా వాడతామంటే బాగా చూడండి. ఇది పార్ట్ అంతా రిపోర్టింగ్ స్పీచ్. దిస్ పార్ట్ ఇస్ reported speech. Just 2 minutes. What is this word? Reporting verb. What is this? మీరు చదివి ఏం కావాలనుకుంటున్నా ఎలా ఉంటుంది? రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ కనుక ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ అయినప్పుడు yes or no, ఈ రిపోర్టింగ్ వర్బ్ ఎలా మారుతుంది? ఇది ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ అయినప్పుడు వాట్ డు వి రైట్?
said unte said, otherwise said to unte told and also. Right? And what is here? He said, tell me the answer. That. Is that ఎందుకు వచ్చింది మరి? ఇది that ఎందుకు వచ్చింది ఫ్రెండ్స్? ఈ టైప్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఏంటి? ఇది అసెప్టివ్ సెంటెన్స్ అయితే దట్ అనే కన్వెన్షన్ వాడతామని ఉంటుంది మీ బుక్ లో. మరి ఇది అసెప్టివ్ సెంటెన్స్ కాదా తెలియదు రాయాలి. నెక్స్ట్ ప్రొనౌన్. వాట్ ఈస్ దిస్ ప్రొనౌన్? హీ సెడ్ దట్ హీ. యామ్ రీడింగ్ ఏమవుతుంది? ఎందుకు వాజ్ రీడింగ్ అయింది? ఇక్కడ రిపోర్టింగ్ వర్బ్ ఏముంది? పాస్ట్. రిపోర్టింగ్ వర్బ్ ఎలా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్? పాస్ట్ వర్బ్ లో ఉంది కాబట్టి టెన్స్ కూడా ఎందులోకి మారుతుంది? మళ్ళీ పాస్ట్ టెన్స్ లోకి మారుతుంది. చూడాలి జస్ట్ అసలు ఇలా దీన్ని నేర్చుకోవాలన్నమాట. నౌ హీ సెడ్ దట్ హీ వాజ్ రీడింగ్ ఏ బుక్. ఇక్కడ నవ్ ఏమవుతుంది? దీన్ని ఏమంటాము? వీటి మనం టైమ్ షోయింగ్ వర్డ్స్ ఆర్ ప్లే షోయింగ్ వర్డ్స్. వాట్ ఆర్ దే? టైమ్ షోయింగ్ వర్డ్స్, ప్లే షోయింగ్ వర్డ్స్ ఎలా మారుతాయి? టుమారో అంటే ద నెక్స్ట్ డే, yesterday అంటే ద ప్రీవియస్ డే ఎలా రాస్తాం? ఇప్పుడు చూడండి ఎన్ని చేంజెస్ వచ్చినాయి. యాక్చువల్ సెట్ సెట్ రాస్తాం. ఇన్ కేస్ సెట్ టు మీ అలా ఉంటే ఏమవుతుంది? టోల్డ్. దిస్ ఇస్ 1 2 3 4 అండ్ 5 చేంజెస్ వచ్చినాయి. ఒకటే డైరెక్ట్ నుంచి మాట్లాడితే ఇన్ని చేంజెస్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ మనం దేని ఫోకస్ చేసి రాస్తున్నాం? టైప్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్, రిపోర్టింగ్ వర్బ్, కంజంక్షన్, టెన్సెస్. సో మీకు ఇప్పుడు ఏమంటే అర్థమవుతుంది? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లెర్న్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్, వీ మస్ట్ బి గుడ్ ఎట్ ఆల్ దీస్ ఏరియాస్. ఎస్ ఆర్ నో? నౌ టెల్ మీ వాట్ అబౌట్ దిస్ ఆన్సర్. హీ సెడ్ ఏమవుతుంది? టోల్డ్. He requested me. What is this? Why requested? Because this is an imperative sentence, that too it is a request. He requested me to give my pen. To give my. See these changes in the pronouns. My teacher, you know already. What is this? Wonderful. My teacher suggested. Why is this suggested? Is it blind ever చేయట్లే? పక్కన ఇద్దరు ముగ్గురుంటే వీళ్ళంతా సజెషన్ ఎట్లా చెప్తున్నారు అని అందరికి కన్ఫ్యూజ్ వస్తుంది. Because it is a suggestion. My teacher suggested or my teacher advised. What is he advising me? To work hard. What is this? My teacher advised me to work hard. This మొత్తం పిక్చర్ ఇక్కడ. See, yes or no question. మనం ఇలా చెప్తాం. రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ కనుక yes or no question అయితే కన్వెన్షన్ ఇఫ్ కానీ వెదర్ కానీ చిన్నప్పటి నుంచి చదువుతుంటాం. అది ఏం టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ తెలియాలి. She asked me. ఇక్కడ asked ఎందుకు అవుతుంది? Yes, she asked me if I was playing. What is this? See this. How these areas are changing. I said to her, where are you going? What is this sentence? Tell me, I asked her. Here there is no conjunction. Where itself plays the role of the conjunction. I asked her where I was going. What is this? No question mark, only full stop. I asked her, sorry, where she was going. Where she was going. And here they said, what is the answer? Not they asked. Come on, very good. చెప్పాలమ్మా. ఇప్పటికే మీకు అర్థమైంది. అది ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ కాబట్టి they exclaimed. What is that? They exclaimed that it was a very beautiful flower. It was a very beautiful flower. ఇక్కడ వరకు మీకు వచ్చిందంటే ఇంకా మీరు యు ఆర్ వెరీ గుడ్ ఎట్ గ్రామర్ యూ కెన్ స్పీక్ అన్నమాట. ఇప్పుడు నేను ఒక 10 minutes లో ఏం చేయదలుచుకున్నా అంటే ఇవి వస్తే అది రావడం ఈజీ అవుతుందండి. సో మీరు ఫస్ట్ మొదటి నుంచి 5 ఏరియాస్ ఇప్పుడు మన ఈ బుక్ లో ఎలా ఉంటుంది, ఏమేమి చేంజ్ చేయాలి? చేంజెస్ ఇన్ ద రిపోర్టింగ్ వర్క్, చేంజెస్ ఇన్ ద కంజంక్షన్, చేంజెస్ ఇన్ ద ప్రొనౌన్, చేంజెస్ ఇన్ ద టెన్సెస్, changes in the time showing words and the place showing words. So you focus according to this, right? And next, చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేటువంటి యాక్టివ్ వాయిస్ అండ్ పాసివ్ వాయిస్. What is that? What just for 10 minutes I would like to tell you how simple active voice and passive voice are. Okay, I'll stop. Please practice and use. ఇప్పుడు సపోజ్ నాకు చెప్పారు ఏంటి, సార్ ప్లీజ్ టేక్ 2 classes. ప్లీజ్ టేక్ 2 classes. నేను ఇక్కడ ఏం చెప్తాను,
ఇప్పుడు మా బ్రదర్ నన్ను అడిగినప్పుడు ఏం చెప్పాడని సార్ అంటే he said please take 2 classes. Please take. ఇది డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. నాకు అది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ వచ్చింది అనుకోండి, సపోజ్ రిక్వెస్టెడ్ మీ టు టేక్ 2 classes. ఇది చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది. స్కూళ్ళలో పిల్లలు వచ్చి మాట్లాడతారు, ఏం డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ ప్రాబ్లమ్గా ఉంటుంది. టేక్ ద డస్టర్ అంటారు, సార్ ఏమంటారు మా స్కూల్లో ఎగ్జాంపుల్ టేక్ డస్టర్ అని ఎవరు వచ్చి ఉంటారు, సార్ మే కమింగ్ సార్ కమింగ్. Why did you come? Sir said take duster. Sir said take duster. Let us bring the duster. Why did you come? Sir said bring duster. Actually చెప్పాలి, సార్ asked me to bring the duster. అది ఇండైరెక్ట్. ఇప్పుడు అతను ఏం చెప్పాడు అంటే వేరే పోయి he said వేరే పోయి. అదే నీకు ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ వస్తే ఏం చెప్తావు? He asked me where I was going. Where are you working now? He asked me where I was working. ఇది తెలియకపోతే ఏమైపోతుంది? సేమ్ ఆయన ఏం చెప్పాడో అదే చెప్తాం. చాలా అక్కడ మనకి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ రాకపోవడం వల్ల మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ కెనాట్ స్పీక్ అనమాట. దే విల్ ఫేస్ లిటిల్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. నౌ shall I? Right. Now, you may get from either to active to passive or passive to active. ఇది కూడా చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ నేర్చుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. కొంచెం ఏమి దీంట్లో అసలు ఏం నేర్చుకోవాలి అన్న దాని గురించి ఒక 10 minutes మనం ఫోకస్ చేద్దాం. ఆర్ యు ఆల్ గుడ్ ఎట్ యాక్టివ్ అండ్ పాసివ్? యు అండర్స్టాండ్ సంథింగ్? ఇందులో ఎంతమందికి అవగాహన లేదు? ఆనెస్ట్గా చేయదని యాక్టివ్ అండ్ పాసివ్. వెరీ గుడ్. ఇది లైఫ్ కి సంబంధించిన ముచ్చట. పక్క వాళ్ళ దగ్గర మనకి ఏం చూడలేదు. ఇద్దరికి ఒక దగ్గర పోస్ట్ రాదు. ఎస్ సార్ నో? రైట్. మీ అందరికి వచ్చి కదా మిమ్మల్ని అడగవచ్చు. ఎస్. జనరల్ మనం వేర్ టు బిగిన్. మనం స్కూల్లో ఇక్కడ మనం జనరల్ గా నేర్చుకున్నారు ఎక్కడ బిగిన్ చేస్తామంటే, మనం స్కూల్లో ఎక్కడ బిగిన్ చేస్తారో నేను అక్కడ ఎండ్ చేస్తాం. ఓకే, మనం ఎక్కడ బిగిన్ చేస్తామంటే సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇలా ఉన్నాయి అనుకోండి. ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ అవుతుంది. సార్ మళ్ళీ ఇక్కడ బీ కాంప్లెక్స్ బీ3 వాడాలి. నెక్స్ట్ బై పెట్టాలి. తర్వాత ఇది సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ గా మారుదా అని చెప్పి మనం నేర్చుకుంటాం. అంతే, అయిపోతుంది. యాక్చువల్ సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ మనకు మనం బ్లైండ్ గుర్తుపెట్టుకునేది బై ఉండాలంట కన్ఫామ్ గా. బై లేకపోతే యాక్చువల్ క్లాస్ ఎట్లయితే సార్ రావణ వాజ్ డిఫీటెడ్ బై రామ. అమ్మయ్య బై ఉంది కదా, బతికిపోయినా. ఏంటిది ప్యాసివ్? వాట్ ఈస్ దట్? బట్ యాక్చువల్లీ అసలు ప్యాసివ్ లో ఉన్నది ఏంటంటే బై. అసలు ఈ బై ప్లస్ అనే ఎక్స్ప్రెషన్ ప్యాసివ్ లో ఉండదు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. దీన్నే మనం ఏమంటున్నామంటే ఏజెంట్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఏరియా. ఇవి ఎక్కువగా అసలు ఉండవు. 99% ఉండనప్పుడే కదా, దీని అవసరం లేనప్పుడే మనం ప్యాసివ్ వాడతాం. అసలు ఫస్ట్ ప్యాసివ్ ఎక్కడ వాడతాం? ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక సెంటెన్స్ ఇస్తాను, యూ టెల్ మీ దిస్ ఆన్సర్. రైట్? What is this? I was brought. Otherwise, I was bought a book. No, what does it mean? I was bought a book. చెప్పండి, మీకు తెలిసిందే. You know, I am not asking what is the passive voice of this sentence. What is the meaning of this sentence? నేను ఒక బుక్ కొన్నాను. What is that? నేను ఒక బుక్ కొన్నాను. I was bought a book. But actually it's wrong for me. I bought a book. Yes sir, no. Actually ఎలా ఉండాలంటే I bought a book. What is that? I bought a book అంటే పాస్ట్ వర్బ్ కాబట్టి మనకు తెలిసింది ఏంటంటే పాస్ట్ వర్డ్ మధ్యలో వాజ్ పెట్టాలి. మనకు వాజ్ వర్బ్ పెడితేనే కదా పాస్ట్ అయితే. ఎస్ సార్ నో? అంతే కదా మనకు తెలిసింది. మరి I bought a book కి I was bought a book కి ఎంత డిఫరెన్స్ చూడండి. I bought means నేను కొన్నాను. What is this? See the difference. I bought.
నేను కొన్నాను. ఐ వాజ్ బాట్, నన్ను కొన్నారు. వాట్ ఈస్ హియర్? ఐ వాజ్ బాట్ అంటే నన్ను కొన్నారు. ఎస్, హీ వాజ్ బాట్ ఫర్ 20 lakhs అంటే ఓకే అని 20 లక్షలు కొన్నారంటే లెక్క సెట్ అయింది. చేస్తాను. మరి ఇక్కడ విషయం ఏంటి? ఐ బాట్ అండ్ ఐ వాజ్ బాట్. మనం ఎప్పటికీ చాలా మోస్ట్ ఆఫ్ ద పార్టిసిపెంట్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద లర్నర్స్ నోయింగ్ దే స్పీక్ లైక్ దిస్. ఇక్కడే వస్తుంది స్టూడెంట్స్. ఇదే ప్యాసివ్ వైజ్ కి యాక్టివ్ వైజ్. ఇక్కడ ఇది యాక్టివ్ స్ట్రక్చర్, ఇది ప్యాసివ్ స్ట్రక్చర్. ఏ బుక్ వాజ్ బాట్, దట్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఐ వాజ్ బాట్, ఐ వాజ్ బ్రాట్, he was silent, she was asked, she asked and she was asked. She asked him here. చెప్పండి, she asked. ఆమె అడిగింది. వెరీ గుడ్. she was asked. అడగబడింది ఉండదు. ఆమెనే అడిగింది. మన భాష ఏంటి? ఆమెనే అడిగింది. సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఇట్లా వేసాను, అవునా? మార్కర్, నేను మార్కర్ విసిరేసాను అంటాం, అవునా? మార్కర్ విసిరివేయబడినది, మార్కర్ పట్టుకోబడినది. అది ఎక్కడ క్రికెట్ లో చూడండి, హిట్ బాల్ అండ్ ద బాల్ ఇస్ గోయింగ్ టు క్రాస్ ద బౌండరీ, ద బాల్ వాస్ కాట్, ద బాల్ వాస్ థ్రోన్. ఇట్లా వస్తూ ఉంటుంది లాంగ్వేజ్. అంటే మన తెలుగులో బంతి విసిరివేయబడింది, బంతి పట్టుకోబడినది అని రాదు. బాల్ వేసిండు, బాల్ పట్టుకున్నాడు, అంతే కదా, బ్యాట్ లో కొట్టి. ఇదే మన భాషలో వస్తుంది. మరి వాట్ ఈస్ హియర్? బట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లో మాత్రం ప్యాసివ్ చాలా యూస్ఫుల్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. See the difference. మనం అసలు ఎన్నిసార్లు అంటాం was she asked? she was asked me. she was asked me. అలా తగ్గేదే లేదు. మొత్తం అర్థం మొత్తం రివర్స్. సపోజ్ రవికుమార్ సార్ వచ్చారు. ఐ కేమ్ ఫ్రమ్ ములుగు, ఇక్కడ మళ్ళా ఐ కేమ్ రవి సార్ టుక్ ఏ క్లాస్. మిస్టర్ రావి టుక్ ఏ క్లాస్. రవి సార్ టుక్ అంటే ఇక్కడ ఏం ప్రాబ్లం లేదు, కానీ రవి సార్ టేకెన్ అని ఉంది అనుకోండి. మన రవి సార్ హ్యాస్ టేకెన్. వాట్ ఈస్ దిస్? ఇక్కడ మళ్ళీ ఇర్రెగ్యులర్ వర్క్ అవుతుంది. కానీ మనం ఏం చేస్తాం? రవి సార్ వాస్ టుక్ ద క్లాస్. రవి సార్ వాస్ టుక్, వాస్ పెట్టడే మనం తగ్గేది. దానివల్ల ఏమవుతుంది? మీనింగ్ కంప్లీట్ రివర్స్ మీనింగ్ అమ్మా. ఇవి చిన్న చిన్న పదాలే. ఇప్పుడు డిడ్ యూ సైన్ అంటే ఐ సైన్ ఇట్, ఐ వాస్ సైన్ ఇట్ అంటే నా మీదనే సంతకం పెట్టినది. ఐ కిక్డ్ అంటే నేను కదా, ఎస్ ఐ వాస్ కిక్డింగ్, నన్నేదా నేను. అవునా? ఐ కిక్డ్, ఐ వాస్ కిక్. మనం చెప్తాం నువ్వే తింటాం, కానీ నీ ఉద్దేశం ఏంటి? ఐ వాస్ కిక్, ఐ వాస్ కిక్. నీ ఉద్దేశం ఏంటి? నేను అన్నాను, కానీ చెప్పేదండి నన్నదాన్ని. ఎంత తేడా ఉంది? ఐ కిక్డ్, ఐ వాస్ కిక్. సి, కాబట్టి ఈ యొక్క హెల్పింగ్ వర్డ్స్ ని వితౌట్ నోయింగ్ ద మీనింగ్, V3 కి ముందు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు పెడితే మొత్తం రివర్స్ మీనింగ్ వస్తుంది. రామా కిల్డ్ అని చెప్పాలి. రామా వాస్ కిల్డ్ అంటే రాముడే చంపివేయబడ్డాడు అన్నది. అది రాలేదు, మీరు రాస్తారు ఎగ్జామ్లకి, అవునా? రైట్. అండ్ రావణ డిఫీటెడ్ అంటే ఏం కాదు. రావణ వాజ్ డిఫీటెడ్. వాట్ ఈస్ దిస్? రావణ వాజ్ డిఫీటెడ్. ఎస్, రావణ వాజ్ డిఫీటెడ్. ఇట్స్ క్లియర్ కదా, మీకు అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. మీకు చాలా మంది 90% అర్థమైంది. రావణ వాజ్ డిఫీటెడ్ అంటే స్పష్టంగా ఉంది. రావణ వాజ్ డిఫీటెడ్. బట్ యూ వి రైట్ రావణ డిఫీటెడ్, రావణుడే ఓడించిందని. రావణ వాజ్ డిఫీటెడ్ మీన్స్ రావణుడు ఓడిపోబడ్డాడు. మీకు ఏది అర్థమవుతుంది? మీరు అర్థం చేసుకోండి. మరి మీరు చిన్న రిపోర్ట్ రాయాలి, ఏదో మధ్యలో పెడతారు. మిస్టర్ ఏ కిల్డ్ మిస్టర్ బి అని రాయాలి. మీరు మిస్టర్ ఏ వాజ్ కిల్డ్ బై బి అని పెడితే కదా అవుట్, రివర్స్ చేసేది. అవునా? మళ్ళీ కోర్టు జడ్జిమెంట్ ఏమని వస్తుంది, అవునా కదా మేడం? కాబట్టి బాగా అసలు మీకు తెలుసో లేదో, మన న్యూస్ పేపర్ లో ఒకటి పడేది, కామం, ప్రాణం తీసిన కామ. ఏమని పడేది? ఇంత పెద్ద పెద్ద వాటి ఎందుకు మీడియా తెలుసు? ప్రాణం తీసిన కామ అని పేపర్ పడేది. ఏమని పడింది? చైనాలో ఇది ఒక సెంటెన్స్. నేనేమి ఇంకా చదవడం లేదు. ఎల్ఈటి లెట్ హెచ్ఐఎం ఎల్ఐవి నాట్ కిల్ హిమన్ ఉంది. ఇలా టైప్ చేసి పంపాలి. బాబు స్టెనోగ్రాఫర్ చెప్పాడు, జడ్జి ఒక ఫైనల్ జడ్జిమెంట్ ఇచ్చేసి పంపించాడు. అయితే తెల్లారి పేపర్లో పడింది ప్రాణం తీసిన కామన్. మరి కామ ఎట్లా ప్రాణం తీసిందంటే ఇక డైరెక్ట్ చెప్పేస్తున్నారు. జడ్జి ఎక్కడ పెట్టాడు? ఇక్కడ కామ పెట్టాడు. లెట్ హిమ్ లివ్ నాట్ కిల్ హిమ్. అదేంటి? ఈ స్టెనోగ్రాఫర్ ఎన్ని టెన్షన్ ఈ కామన్ తీసుకుని ఇక్కడ పెట్టాడు. లెట్ హిమ్ లివ్ నాట్
తమ్ముడు అవునా అంతే తగ్గైతే ఏమైపోయింది కామా పెడితే అసలు మనం పంక్చుయేషన్ మార్క్స్ అంటాం. కొంతమంది అది ఎక్కడ పెడతాడు లెఫ్ట్ హిమ్ నాట్ పెట్టుకుంటే కొంత ముగ్గులు పెట్టినట్టున్నాం సార్. మరి ఇక్కడ చూడండి మొన్నటికి మొన్న ఒక పేపర్లో వచ్చింది మళ్ళీ కామా పెట్టకపోవడం వల్ల 43 కోట్లు ఒక కంపెనీ చెల్లించింది. పంక్చుయేషన్ మార్క్స్ అసలు ఎంత ఇంపార్టెంట్. మరి యాక్టివ్ ప్యాసివ్ అయితే మనం ఎక్కడ పడితే అక్కడ వాజు బెట్ సి. సో how much do we have to give importance to language అనేది we should have to focus my dear friends. అందుకే ఇప్పుడు యాక్టివ్ ప్యాసివ్ లో ఎప్పటికీ ఈ బై ప్లస్ రావు 3 సందర్భాలలో రాదు ఎక్కువసార్లు. ఇప్పుడు అవి ఎక్కడెక్కడ రావు అసలు ఫస్ట్ మనము ఈ ప్యాసివ్ ఎక్కడ వాడతాం, అసలు యాక్టివ్ ప్యాసివ్ ఎక్కడ వాడతాం ఫస్ట్. మీ అందరికీ చాలా బుక్స్ అన్ని చదివి ఉంటారు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. నేను చెప్పాను కదా మనం అందరం ఎక్కడ బిగిన్ చేస్తామంటే సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ కావాలి B+B3 చలో సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అయిపోయింది యాక్టివ్ ప్యాసివ్. అక్కడ నేను అక్కడే ఆపేస్తాను చెప్పాను. నేను అంతా ముందు చెప్తాను బ్యాక్వర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సి అసలు ఫస్ట్ వే టు యూజ్ యాక్టివ్ అంటే ప్యాసివ్. ఫస్ట్ ఎక్కడ పడతాము జనరల్ గా మనకు తెలిసింది ఏంటంటే ఇన్విటేషన్ కార్డ్స్ చూసారా? ఇన్విటేషన్ కార్డ్ చూసారా మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి, మీకు అర్థమైంది. యూ ఇన్వైటెడా యు ఆర్ ఇన్వైటెడా? ఎస్, వెరీ గుడ్ స్టూడెంట్స్. యు ఆర్ ఇన్వైటెడ్. యు ఆర్ ఇన్వైటెడ్ బై మీ. యూ ఇన్వైటెడ్ అంటే యు ఆర్ ఇన్వైటెడ్. యు ఆర్ ఇన్వైటెడ్. ఇలా లేదు అంటే ఐ ఇన్వైట్ యూ. వాట్ ఇస్ దిస్? దీని ప్యాసివ్ ఏంటి? You are invited. You are cordially invited to attend my brother's marriage ceremony. Something you write. Invitation cards. చదువాలి ఇన్విటేషన్ కార్డ్. 10th క్లాస్ డిస్కోర్సెస్ లో మొత్తం ఇవే ఉన్నాయి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. మీరు రిపోర్ట్ రైటింగ్ రావాలంటే 10th క్లాస్ స్టడీ మెటీరియల్ తీసుకోండి. అందులో రిపోర్ట్ రైటింగ్ ఎలా రాయాలి మొత్తం డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి. లెటర్ ఎలా రాయాలి, రిపోర్ట్ ఎలా రాయాలి, ఒక ప్రిసైజ్ రైటింగ్ మాత్రం లేదా డిగ్రీ లెవెల్లో ఉంటుంది. సి ఒక ఇన్విటేషన్ కార్డ్స్ లో మీరు చూస్తారు you are invited. Of course request కూడా ఏం చెప్తాము? you are requested to. What do we say? you are requested to attend the class. you requested, it's very clear. ఇప్పుడు చాలా మంది ఒక క్లారిటీ వచ్చింది. you requested కి you are requested కి ఎంత తేడా ఉంది? you requested and we రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. you are requested అంటే you are requested by somebody, right? And ఎక్కువ న్యూస్ పేపర్ హెడ్లైన్స్. న్యూస్ పేపర్ హెడ్లైన్స్. నేను లాస్ట్ టైం ఒక 1500 స్టూడెంట్స్ ఉన్నటువంటి క్లాస్ తీసుకున్నా. హాల్ నర్సంపేటలో చాలా పెద్ద క్లాస్ పెట్టారు. ఆ క్లాస్ లో నాకు చాలా ఆశ్చర్యం కలిగినటువంటి విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇవే మన మేనేజర్ అయిపోయినట్టుంది, ఒకటి ప్రిలిమినరీ అయిపోయింది కదా, మళ్ళీ క్లాస్ జరుగుతుంది. వాళ్ళందరూ అడుగుతున్నారు సార్ మళ్ళీ ఒకసారి క్లాస్కి రావాలి. నాకు అనిపిస్తుంది అక్కడ చాలా మంది సెలెక్టెడ్ అవుతారు. నేను ఏం చెప్పదలుచుకున్నా అంటే మీరందరూ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బికమ్ ద ఆఫీసర్స్. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని హెచ్ఎస్ఓ అంటున్నారు. ఎస్ఆర్ నో హౌస్ స్టేషన్ ఆఫీసర్. ఒక మండల్ మొత్తం మీ ఆధ్వర్యంలో ఉంటుంది. మీరు ఎంత ఎలిజిబుల్ గా ఉండాలి, ఎంత క్యాలిబర్, ఎంత పొటెన్షియల్ గా ఉండాలి మీరు క్వశ్చన్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఉన్నది వేరు, ఇక ముందు ఉండబోయేది వేరు. ఇందులో అట్లాంటి వాళ్ళు ఇందులో నాకు కనబడుతున్నారు కొంతమంది. ఆ సత్తా మీలో ఉంటుంది. మీరు యూ షుడ్ ఇమాజిన్ ఆల్వేస్. ఇప్పుడు నేను ఎందుకు ఇంత హార్ట్ పెట్టి చెప్పడము, దీనికి హార్ట్ఫుల్ గా చెప్పడము ఎందుకు అంటే ఖచ్చితంగా నేను చెప్పగలుగుతున్నా మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. మీరు ఒక 20 మంది కన్నా నేను ఎస్ఐలు వచ్చి ఉన్నారు సార్ అని చెప్పినాను కంపల్సరీ. సార్ అందులో 20 మందికి కంపల్సరీ ఎస్ఐ పోస్టులు వస్తాయని చెప్పింది. ఎంత తేడా ఉంటుందని అంత తేడా. హాఫ్ మార్క్. మా ఫ్రెండ్ మొన్న చాలా ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ మొన్నటికి సార్ ఈసారి నాకు అంతకుముందు ఎస్ఐ పోస్ట్ పోయినప్పుడు ఇంగ్లీష్ లో క్వాలిఫై కాదు, కొంచెం ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అనిపించింది. ఆ జాబ్ రావడానికి రాకపోవడానికి మధ్య ఒక చిన్న లైన్ ఉంటుంది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. అది వచ్చే రోజు ఇక మీ పేపర్లలో అన్నింటిలాగా అమ్మాలి కొడుకు అమీన్ సాబ్ అని పేపర్లలో పడతారు కదా, లేకపోతే కూలీకి పోయే వాళ్ళ బిడ్డ ఇవాళ రేపు పోలీస్ అని పేపర్లో పడతారు. ఆ ఫీల్ ఒకసారి ఊహించుకోవాలి మీరు. అదే మిమ్మల్ని నడిపిస్తూ ఉంటుంది. మీరందరూ ఏ స్థాయి నుంచి వచ్చిందో ఒకసారి యూనిఫామ్ పెట్టుకొని అదంతా ఒక డిఫరెంట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. కాబట్టి అట్లాంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఆ గోల్ మీరు ఎవరికైతే బలంగా ఉంటుందో వాటి కింద ఇవన్నీ చాలా చిన్న విషయాలు నాకు తెలుసు. ఇంగ్లీష్ అనేది నాకు తెలిసినప్పుడు 1%. ఇంకా చాలా ఏరియాస్ మిమ్మల్ని బాగా మోటివేట్ చేసేది ఉంటాయి.
వాట్ ఇస్ దిస్ మీ యొక్క లక్ష్యం చెప్తున్నాను కదా, ఇవి క్లాస్ నేను ఎప్పటికీ 1% ఎప్పటికీ మోటివేషన్ చేయడానికి ఇన్స్పైర్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాను. కానీ 99% మాత్రం మీరు ఏం చేయాలి, హార్డ్ వర్క్ చేయాలి, మీరే పర్స్పైర్ కావాలి. 1% ఇన్స్పిరేషన్, 99% పర్స్పిరేషన్ అన్నారు. ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ రూమ్ లో నేను ఏం చేస్తున్నా, వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మీ యొక్క మామూలుగా అయితే బకెట్ నింపేటువంటి ప్రాసెస్ చేస్తారు. ట్యాప్ పెట్టి బకెట్ పెడితే నీళ్ళు నిండిపోతే అంటే ఎంతమంది తింటున్నారు, ఎంతమంది నాకు తర్వాత ఉంచారు. వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్ ఇస్ దట్ ఒక క్యాండిల్ ని ఇగ్నైట్ చేయడం నా పని. నేను ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ అనడం ఒక అగరబత్తి, ఒక పత్తి మీకు ముట్టించే వదిలేస్తా, మీరే అది ఇంకో వెలిగివ్వాలి. బాగా దాని మీరు ఆ లైట్ లో మీరు ఈ యొక్క 99% దాన్ని హార్డ్ వర్క్ చేయాలి. అసలు అట్లాంటప్పుడు ఇంగ్లీష్ ఇవన్నీ చాలా చిన్న చిన్న న్యూస్ పేపర్ హెడ్లైన్స్ వచ్చింది కాబట్టి చెప్తుంది. ఒక నెల 2 నెలలు మీరు న్యూస్ పేపర్ చూడడం హ్యాబిట్యూట్ చేసుకోండి. అందులో న్యూస్ రిపోర్ట్ ఉంటుంది, లెటర్స్ ఉంటాయి, చాలా డిఫరెంట్ ఏరియాస్ ఉంటాయి. దాదాపు ఇంగ్లీష్ మాక్సిమం కవర్ అయిపోతుంది. ఒక 45 minutes మీరు డైలీ ఓపెన్ చేస్తే. మరి న్యూస్ పేపర్ హెడ్లైన్స్ లో యాక్టివ్ ప్రెస్ ఎలా వస్తుంది? సపోజ్ మోటివేషనల్ క్లాస్, అదర్వైజ్ ఇంగ్లీష్ క్లాస్ కండక్టెడ్. రేపటి పేపర్లో ఇంగ్లీష్ క్లాస్ కండక్టెడ్ ఎట్ శుభం ఫంక్షన్ హాల్ సంథింగ్ ఉందనుకోండి. ఇంగ్లీష్ క్లాస్ కండక్టెడ్ అనేది అర్థం ఏంటి? ఇంగ్లీష్ క్లాసే కండక్ట్ చేయలేదు, ఇంగ్లీష్ క్లాస్ హ్యాస్ బీన్ కండక్టెడ్. వాట్ ఇస్ దిస్? ఇక్కడ న్యూస్ పేపర్ లో వాడినప్పుడు హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఉండవు. న్యూస్ పేపర్ లో వాడినప్పుడు హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అందులో మనం ఇగ్నోర్ చేస్తాం, డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ వస్తుంది. అందుకే చాలా మందికి ఇంగ్లీష్ పేపర్ చదివినప్పుడు ఇది అర్థం కాదు. ఇప్పుడు చూడండి ఎలా ఉంటుంది, క్రిమినల్ అరెస్టెడ్. వాట్ ఇస్ హియర్? మనకు తెలిసింది ఏంటి, పోలీస్ అరెస్టెడ్ చేయాలి కదా, పోలీస్ అరెస్టెడ్ ద క్రిమినల్. కానీ న్యూస్ పేపర్ ఎలా ఉంది, క్రిమినల్ అరెస్టెడ్. దీని అర్థం ఏంటి? క్రిమినల్ హ్యాస్ బీన్ అరెస్టెడ్. దీని అర్థం క్రిమినల్ అరెస్ట్ చేయబడ్డాడు. నీ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఇగ్నోర్ చేయబడుతుంది ఇక్కడ. మిస్సింగ్ బాయ్ ఫౌండ్ సేఫ్. మిస్సింగ్ బాయ్ ఫౌండ్ సేఫ్. మిస్సింగ్ బాయ్ హ్యాస్ బీన్ ఫౌండ్. తప్పిపోయిన అబ్బాయి దొరికాడు అని అర్థం న్యూస్ పేపర్ హెడ్లైన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ చాలా షార్ట్ ఫామ్ లో కూడా అట్లా రాస్తారు హెడ్లైన్స్ లో. నెక్స్ట్ యూ సీ ఇన్ సైన్స్ బుక్స్. సైన్స్ లో ఇన్వెన్షన్స్ లో కూడా ఏముంటాయి, మొత్తం ప్యాసివ్ వాయిస్ ఏముంటుంది దీంట్లో. అసలు ఎక్కడ పడతామో తెలియకుండా బ్లైండ్ గా నేర్చుకోవడం అనేది ఇట్స్ మిస్టేక్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. కాబట్టి న్యూస్ పేపర్, ఇన్విటేషన్స్, రిక్వెస్ట్, సైన్స్ సంబంధించిన బుక్స్ లో అన్నింటిలో ఎక్కువగా ప్యాసివ్ అయితే వాడతారు. కాబట్టి ఈ ప్యాసివ్ అయితే వాడతాం. మళ్ళీ 3 సందర్భాలలో ఈ బై అనే తర్వాత మనం ఏజెంట్ డూయర్ ఆఫ్ ద యాక్షన్ అనుకున్నాం. ఏం తీసుకున్నాం? ఈ ఏజెంట్ వాడరు, ఇది మీరు తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడు సంబడి స్టోర్ మై పెన్ ఉంది అనుకోండి. సంబడి స్టోర్ మై పెన్. హౌ డు వి బిగిన్ ద సెంటెన్స్ ఇన్ ప్యాసివ్ వాయిస్? My pen was Very good. My pen was stolen by someone. By somebody and అర్థం మారిపోతుంది. నెగటివ్ మార్క్ అన్నది అంతేగా. మై పెన్ వాస్ స్టోలెన్. ఏమని వస్తారు మై పెన్? చెప్పండి గట్టిగా. ఎందుకు బై సంబడి? వి ఆర్ నాట్ రైటింగ్ బై సంబడి. Tell me, ఎందుకు? Why? Because we don't know. Unknown. When the agent or doer of the action is unknown. బాగా చూడాలి. అందరూ ప్యాసివ్ అయ్యారు, బై సంబడి, లుక్. నెక్స్ట్, when the agent is well known. What is this? Well known means here బాగా తెలుసు. Yes or no? The criminal arrested అని ఎవరు అరెస్ట్ చేశారు? The criminal has been arrested by police అని. ఎందుకు బై పోలీస్ లేదు? క్రిమినల్స్ అరెస్ట్ చేసేది ఎవరమ్మా? 100%. అందరికీ తెలుసు. కాబట్టి వాట్ ఈస్ దట్? వెల్ నోన్. The student was punished severely by teacher. Well known. What is that? And next, unimportant. What is the next case? ఈ 3 కేసెస్ కూడా బాగా రాస్తారు.